परमात्मा ने आप गुरु दे गलूए मुबारक तो ये बाणी प्रगट की है। सो महाराज ने एक गल कही है भी जेड़ा गुरु की बाणी ते भरोसा रखदा है, गुरसिखां के मुँह उजले करे हर प्यारा। गुरसिखां के मुँह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए। गुरु दी ते जय जयकार संसार विच है ही है जेड़ा बाणी नूं सच करके मन्ने। जेड़ा कैंची चलावे तर्क करे ओदा मूँह उजला नहीं है। जेड़ा बाणी नूं सत करके मन्ने महाराज कहंदे ने ओदा मूँह उज्जल है, ओदी शोभा है दुनिया दे विच। सो महाराज दी बाणी नूं आपां सत करके मनना है। आप गुरु पातशाह राही ये बाणी प्रगट कीती है। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो तत स्यों तत मिलायो। गुरु नानक साहब परमेश्वर दे सरगुण स्वरूप प्रगट होए, बाणी दुनिया दे उत्ते लैके आए। और तिलंग महला पहला जदों पढ़दे हो ना तुसीं, भाई लालो नाल जदों बचन कीते ने, महाराज बचन आ किथों रहे ने, बाणी आ किथों रही है। गुरु साहब भाई लालो नूं कहंदे जैसी मैं आवै असम की बाणी, कैसड़ा करी ज्ञान वेला। अच्छा जदों 5वें जामे च आए ना गुरु अर्जन साहब बने, सिखा ने पुछया जी ये जिहड़ी बाणी उचार रहे हो भाई गुरदास जी कोलों लिखा रहे हो, ये आई किथों है? सूही महला 5वां गुणवंती। महाराज गुरु अर्जन साहब की कहते ने, हाँ आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो। मैं परमात्मा दा जेड़ा हुक्म है उही तुहाडे सामने प्रगट कीता है। समा आया जोत ने शरीर बदलिया गुरु गोबिंद सिंह तक, वो जोत पहुंच गई है, 10वें जामे च आ गई। गुरु अर्जन साहब तो 6वें 7वें 8वें 9वें पातशाह राही हो गए, 10वें जामे विच आ गए। सिखां पुछया जी तुसीं ये अपनी बाणी जो सानूं सुणाउंदे हो, जो जाप सहबाद बाणियां दा उचारण करदे हो, ये किस दे बोल ने? हुण कंपैरिजन करियो। कलगीधर पातशाह कहंदे कब बाच दोहरा, जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहे हो जग आहे। पहले जामे विच भी कहा खसम दी बाणी है, 5वें जामे विच भी कहा भी मैं नहीं बोलदा रब बुलाउंदा है, ते 10वें जामे विच भी कहा भी जो कह रहा हाँ मैनूं प्रभु ने कहा है तुहाडे नाल साझा करदे ने। अच्छा अगे लफ्ज की वरतिया रब ने पता की कहा महाराज, जो तेह प्रभ को ध्याए है अंत सुर्ग को चाहे। हुण जे 10वीं बाणी जिवें कि कुतर्क करन वाले साडे वीर कह दिंदे ने कि किसे सनातन मतीए हिंदू कवि दी लिखी है, उन्हें ये लफ्ज नहीं सी वरतना जो तेह प्रभ को ध्याए है अंत सुर्ग को जाए, क्योंकि वो हिंदू वीर निर्गुण दे उपासक नहीं, वो मूर्त दे उपासक ने। श्री राम जी दे, श्री कृष्ण जी दे, गणेश जी दे, शिव जी दे, सरस्वती दे, देवियां दे उपासक ने। उन्हां ये गल कहनी सी जे हिंदू वीर कोई कवि हुंदा भी जेड़ा गणेश नूं ध्यावेगा, श्री रामचंद्र नूं ध्यावेगा, श्री कृष्ण नूं ध्यावेगा, वो सुरगां नूं जावेगा, सचखंड जावेगा। पर इत्थे साफ ज़ाहर है कलगीधर पातशाह दा फलसफा है। कहंदे मैनूं परमात्मा ने ये गल कही, जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहे हो जग माहे, जो तेह प्रभ को ध्याए हैं अंत सुर्ग को चाहे। जेड़ा परमात्मा नूं ध्यावेगा, देवी देवतियां नूं ध्याउण वाला सचखंड नहीं जावेगा, वो कृत ने। जेड़ा करते नूं ध्यावेगा, क्योंकि कृत मिट जाती है, काल पुरख नूं ध्याउण वाला ही सचखंड नूं जांदा है। अच्छा देखो फलसफा उही रहा, शरीर बदल गए। इसनूं गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है जोत ओहा जुगत
ਸਾਈ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੋਈ ਰਹੀ ਮਹਿਲ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਹਿਲ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਜੁਗਤੀ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਲਿਆਏ ਕਿਉਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੋਗੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਭ ਤਾਂ ਕਾ ਵਸੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇਗਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾਵੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ। ਹੁਣ ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸੋਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈ, ਦਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤਖਤ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਸਾਧਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, 52 ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਕਵੀ ਸੀ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਸਫਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾਵੇਗਾ, ਗਾਵੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਭ ਤਾਂ ਕਾ ਨਸੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ, ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਿੰਗਲ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੇ, 2-4 ਕਵਿਤਾ ਜੀਆਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕੇਵਲ 2
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾਵੇਗਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹਾਤਮ ਹੈ, ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਰੀਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸ ਹੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਗ ਡਾਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਾਨਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸ ਹੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਚੜ ਪੜੀਐ। ਉਹਨਾਂ ਕੂੜਿਆਂ ਨੇ ਕੂੜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਝੂਠ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਖਤ ਤੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ? ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਾੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾੜਾ ਤੇ ਪਗੜੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਦਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਸਾਜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਲਾ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੰਜੂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਬੋਦੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੋਪੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁੰਨਤ ਉਸਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕਟਵਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਈ ਕੇਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਗੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਧਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਕਟ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਮਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਰਾ ਬੰਨਣਾ, 5 ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਕੱਚ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕੰਗਾ ਕੇਸ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਸਾਜਣ ਲਈ ਪਿੱਲਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਪ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ, ਆਨੰਦ ਸੋ ਪਾਠ ਸੋ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਜੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ।
ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ? 5 ਬਾਣੀਆਂ, 2 ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। 2 ਪਿੱਲਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਤੇ 3 ਪਿੱਲਰ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਛੱਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰ ਲਏ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਉਂ ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਰਚਾਇਨ ਵੱਡ ਸੂਰ ਗਹੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ। ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਧੀ ਵੱਜ ਗਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਦੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਹੀ ਵਜੂਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਸੇਵਕ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ। ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਂਵ ਵਜੂਦ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ। ਇਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਹੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਣਾਇਆ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਪੰਥ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਚਲਾਓ, ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਬੜੇ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। The embodiment of life, the Lord he himself is called Guru Nanak। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਮਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੱਜਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉੱਤੇ 100-150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਧਰਮ ਅਰ ਕਰਮ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ
ਧਰਮ ਅਰ ਕਰਮ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਭੇਦ ਨਿਜ ਮਰਮ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨਾਲ ਭੁਲੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਨਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਨਾਲ ਭੁਲੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਾਬਤ, ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ 4 ਵੇਦ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੀਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਦੀਸ, ਹਦੀਸਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਫੋਲੋਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਇਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ, ਸਰਬਲੋ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਉਹ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਐਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਦਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫੌਜ ਝੁਕਦੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਦੇ ਜਰਨੈਲ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਣਾ 80-80 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਧਮਕਾਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇਜ ਤਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਰਾ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਮੁੱਕਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਮੁੱਕਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਮੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪਹਿ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਏਕ ਨਾਮ ਹੈ।
ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਪ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਏਕ ਪਛਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ। ਤੇ ਖਾਲਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਵਰਤਿਆ ਬਾਪੂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ, ਤਾਹੇ ਨਾ ਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨੇ, ਪਿਆਰਾਪਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਸਤਾਰੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੈਸਾ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬਾਣੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਖੰਡੇ ਦੀ, ਬਹੁਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਸੜ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਸਮ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਕੀਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਛੱਡਿਆ, ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ, ਤਿੰਨ ਪਿੱਲਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਜੈਤੇ ਨੇ, ਜਬ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ ਨੰਦ ਸੋ ਪਾਠ ਸੋ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨ ਪਿੱਲਰ ਸੁੱਟ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੰਝੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਂਡਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਰੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੰਝੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਏ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੰਝੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ 6 ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇ 9ਵੇਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ 9ਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਔਥੈਂਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ ਉਹ 100-125 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਕਰ ਮਾਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਗਦ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਾਇਓ। ਸਾਧਨ ਲਖਾ ਮੂੜ ਨਹਿ ਪਾਇਓ, ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਸੋ ਮਿਲ ਗਏ। ਗੁਰਤਾ ਦੇਤ ਅਰਜਨ ਹੈ ਭਏ, ਜਬ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਲੋਕ ਸਿਧਾਏ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਠਾਂ ਠਹਿਰਾਏ। ਆ ਗਿਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਲੋਕ ਸਿਧਾਰੇ, ਹਰੀ ਰਾਏ, ਹਰੀ ਰਾਏ ਤੇ ਥਾਂ ਬੈਠਾਰੇ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਤ ਭਏ, ਤਿਨ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭਏ। 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਥੈਂਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਨੇ। ਝੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਚੋਂ ਸੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ, 33 ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ, ਤਾਹੇ ਨਾ ਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਵਈਆਂ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਿਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਅਲਫਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ, ਪਾਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਪਾਕ, ਤੇ ਪਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਸ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਤੇ ਜੋ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ। ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਵੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕਿੱਥੇ? ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਕਰ ਨੌਨਿਧ ਆਵੈ, ਢਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹਰਸਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੋਥੀ ਗੋਹਜ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਿਖਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਰਾਮਸਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਉਚਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੱਟ ਕਲਮ ਕੱਢੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਲਿਖਣੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਦਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਤੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਜੂਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਇਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਵੇ ਵੀ ਦਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਲ ਆਇਆ ਕੀ ਆਇਆ? ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਮੰਗਲ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਉਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹੀ ਹੈ? ਪਾਏ ਗਾਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਐ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ?
ਰਹੀਮ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਆਇਆ ਖੜਗਧਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਖੜਗਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਖੰਡੇ ਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੰਮਣ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਦੀ ਲੈਤਾ ਕਰਦਾ। ਐ ਖੜਗਧਾਰੀ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਖੜਗਧਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਤਰਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ 10 ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਹੁਣ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੋਂ ਵੇਖੋ, 6 ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਰਹਿ ਗਏ 3 ਗੁਰੂ ਤੇ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਨ ਇਮੋਰਟਲ ਬੀਇੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੂ ਫੇਥਫੁਲੀ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ ਵਨ ਇਮੋਰਟਲ ਬੀਇੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, the utterance and teachings of the 10 gurus। ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 10 ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, the baptism bequeathed, ਜਿਸ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ from the 10th ਗੁਰੂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਵੈਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ ਆਦਿਕ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 101 ਛੰਦ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ